परशुराम गले राम को गलार आज्ञा कुठाटा को लगेदेले आज्ञा गोकुलांड पट्टनायक किंवा भाषा लिखिछंती कहले ए टोका आज्ञा मु कहूनी नाई गोकुलांड पट्टनायक लिखिछंती आज्ञा कहले ए टोका तू पोका धनु भांगी धोका न करी संकार जनक पुरे गोटे धनुटे पोका बोले पोकरा पोका लागी पोको लागी कि पोकरा हो जाइथला कोठे पोकरा धनुटा को भांगी दे कि मो आगे तू वीर दर्परे बाट चालुछु शशा सिंह को दशा देला परायो सिंह श्रृगाला सिंह को दंड देला भलिया तू श्रृगालाटा मोरी बाटरे आसिकी मो पाखरे तू आसिकी वीर बाद्य बजाउछु धन मदरे ए वीर बाद्य बजाउछु लक्ष्मण आउ संभाली पारले आज्ञा लक्ष्मण टिके राखी क्रोधी लक्ष्मण टिके क्रोधी आज्ञा लक्ष्मण कौन कले परशुराम जो कुठाटा लगे राम को गलारे आज्ञा लक्ष्मण कुठाटा को बाहर करदे कहले हे परशुराम जदि प्रकृत तुम योद्धा मो सहित युद्ध कर आ गोटे छांद मु कहि मु गप कथा क्या कहबी नाही सेई गोकुलांड पट्टनायक कहले भूसुर कुल रे असुरा चरणे पशुरे पशु परिणाती अरे पशुरे पशु परिणाती रे बोले पशुरे पशु परिणाती संसार मध्यरे जोधा बोलाइनो संसार मध्यरे जोधा बोलाइनो संगी हेउ अथासी रतंगे हेउ अथासी दरकार ना परशुराम को लक्ष्मण कहले आज्ञा कहले परशुराम तुम जदि प्रकृत में योद्धा आम भाई साथी कौन लगुच मो साथी लगुन लक्ष्मण कहले आज्ञा कहले हे परशुराम भूसुर कूल असुरा चरणे पशुरे पशु परिणाशी भूसुर सारे भूसुर किए भू बोले पृथ्वी आज्ञा सुर बोले देवता आज्ञा ब्राह्मण मान को पृथ्वी देवता कहा जाए लक्ष्मण कहले हे परशुराम तुम ब्राह्मण कूल जन्म होइछ तुम काम कौन कहल कर्म कर्माणी करवा होची तम काम काम तम निज वृत्ति छाड़ी तुम युद्ध करियो बोली जानिछ क्षत्रिय वृत्ति कल लक्ष्मण कहले कहले ब्राह्मण वृत्ति की छाड़ी आज्ञा तुम क्षत्रिय वृत्ति करियो बोली आसीछ कोउथिरे तुम गणा तुम ब्राह्मण रे गणा ना क्षत्रिय रे गणा जदि तुम क्षत्रिय रे गणा हबो 21 थर कुआडे पृथ्वी की तुम निक्षेत्री लक्ष्मण कहते तुम जदि क्षत्रिय गणा तुम 21 बार पृथ्वी की निक्षेत्री थिल कहीं तुम तो क्षत्रिय मान गोटे लक्षण मु देखुनी युद्ध करने को आईच मो भाई को गलारे कुठार लगाउच तुम तो कहीं क्षत्रिय मान लक्षण गोटे तुम देखा जाऊनी सारे क्षत्रिय मान लक्षण अच्छी तू मझे मत डिस्टर्ब कहीं कर क्षत्रिय लक्षण आज्ञा मैंने कहते पूरा सर्ट रे मंगलाचरण साजा रह क्षत्रिय मान लक्षण अच्छी ना शुणु पराशर संहिता शुणे गपिल हम पराशर संहिता गोटे श्लोक शुणे क्षत्रिय मान मुख्य लक्षण आज्ञा 3टा ये क्षत्रिय पिला तार मुख्य लक्षण 3टा ये तो क्षत्रिय माटी ना आज्ञा मु आपण मान आगे इाड़ू सब कथा कहबिनी मुख्य लक्षण 3टा कौन कहले दातव्यं रक्षितव्यं च ये युद्धोप्यं क्षत्रियैरिति गीतः पुराणे मुनिर्भि आउ सह धर्म सनातन सारे क्षत्रिय मानकर 3टा लक्षण कौन कौन 3टा लक्षण ना दातव्यं मालो क्षत्रिय पिला को जी जहाँ मागिब क्षत्रिय पिला सारे मना करबोनी कहीं दातव्यं बोले क्षत्रिय पिला दान दबार शक्ति क्षत्रिय पिला को जी जहाँ मागिब क्षत्रिय पिला मना करबोनी रक्षितव्यं रक्षितव्य बोले रक्षा करिवार शक्ति थिबो जे क्षत्रिय पिला से शरणार्थी मान को रक्षा करिवार शक्ति थिबो युद्धव्यं
ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପିଲାର ଥିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଗୁଣ କ'ଣ ନା ଯିଏ ଯାହା ମାଗିବ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପିଲାକୁ ସାରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପିଲା ମନା କରିବନି। ହଁ ଏଇଟା ମନକୁ ଆସିଲାନି। କାହିଁକି? ଯିଏ ଯାହା ମାଗିବ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପିଲା ଦବ। ହଁ ତା ମା ଭଉଣୀ କି ମାଗିଲେ ଦବ। ନନା ହାଡେ ହଉଛି ତୋର ନନସେନ୍ସ। ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି ମାଗିଲେ ଦବ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ପିଲାକୁ ଯିଏ ତା ମା ତୁ ତ ଚଷା ପିଲା ତୋତେ ତୋ ମା ଭଉଣୀ କି ମାଗିଲେ ତୁ ଦେଇଦେବୁ? ମୁଁ ଚାଲି ପେଲି ଦେବି। ମା ଭଉଣୀ କି ଦେବି। ଆଉ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପିଲା କେମିତି ଦବ? ଆପଣ କହିଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟକୁ ଯିଏ ଯାହା ମାଗିବ ସେ ଦବ। ଅର୍ଜୁନ ବାରିକ ଏଇ ମାଠିର ପୁଅ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ର ମୈଥୁନ ମା ଭଉଣୀ ମାଗିଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଦବଟି ହାଣି। ଆଜ୍ଞା ମନ୍ତ୍ର ମୈଥୁନ ମା ଭଉଣୀ ମାଗିଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଦବଟି ହାଣି। ଏ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ଯାହା ମାଗିବ ଆଜ୍ଞା ଖାଲି କ୍ଷତ୍ରିୟ ପିଲା ନୁହଁ ସମାଜରେ ସମସ୍ତେ ମୋ ସାର୍ ମାନେ 9ଟା ଜିନିଷ ଲୁଚେଇକି ରଖନ୍ତି। ପାଲା ଭିତରେ ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ଅଛି ମୋ ବାପା ମାନେ। ଏ ତ ମାତ୍ର 4 ଦିନ ପାଲା କଥା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ବାପା 9ଟା ଜିନିଷ ଲୁଚେଇକି ରଖନ୍ତି, ଗୁପ୍ତ ରଖନ୍ତି। 9ଟା ଜିନିଷ କ'ଣ କ'ଣ ଆଣେ ଗୋଟେ ଶୋକ। ମୁଁ କହିଛି ମୁଁ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କଥା କହିବିନି। ମଣିଷ 9ଟା ଜିନିଷ ଲୁଚେଇକି ରଖେ। 9ଟା ଜିନିଷ କ'ଣ କହିଲେ ଆୟୁର୍ବିତମ୍ ଗୃହ ଛିଦ୍ର ଏ ମନ୍ତ୍ର ମୈଥୁନ ମୌଷଧି ଅପମାନ ତପଦାନ ନବକର୍ମାଣି ଗୋପ୍ୟତେ। ସାରେ 9ଟା ଜିନିଷ କ'ଣ ଲୁଚେଇକି ରଖିବା ଆମେ? କ'ଣ ନା ଆୟୁ। ଆୟୁ ବୋଲେ ଆୟୁଷ, ନିଜ ଆୟୁଷ। ପାଲା ଭିତରେ ଶିକ୍ଷା। ଆଜ୍ଞା ମଣିଷ ତା ଆୟୁଷଟାକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖେ। ବିତ୍ତ ମା ମାନେ ସମ୍ପତ୍ତି ଧନ। ତମ ଘରେ କେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ତମେ କାହା ଆଗରେ କହିବନି, ଏଟା ଲୁଚେଇକି ରଖାଯାଏ, ଚୋର ଲାଗିଯିବେ। ଆୟୁର୍ବିତମ୍ 9ଟା ଜିନିଷ ଗୁପ୍ତ ରଖାଯାଏ। ଗୁପ୍ତ ରହେ। କ'ଣ ଗୁପ୍ତ? କ'ଣ କହିଲେ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖାଯାଏନି, ପବ୍ଲିକ କରାଯାଏନି, ନାଇଁ କୁହାଯାଏ। ଘରର ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଚେଇକି ରଖାଯାଏ। ଆୟୁର୍ବିତମ୍ ଗୃହ ଛିଦ୍ର ସାରେ ଆପଣ ଘରର ଛିଦ୍ର କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆୟୁର୍ବିତମ୍ ଗୃହ ଛିଦ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଗୁରୁଦତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ କାହା ଆଗରେ କୁହାଯାଏ? ମୈଥୁନ। ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କେମିତି ମୈଥୁନ କରୁଛନ୍ତି, ସମ୍ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ବାହାରେ ବାପା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ମୌଷଧି ବୋଲେ ଔଷଧ। ଆପଣ ଜଣେ ବୈଦ, କୋଉ ରୋଗକୁ କୋଉ ଭାଗ ଔଷଧ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କହିବ ମତେ ଟିକେ ଭାଗଟା ଶିଖେଇ ଦେ, ଆପଣ ତାକୁ ଶିଖେଇ ଦେବେ? ବେପାର ବୁଡିଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ବେପାର ବୁଡିଯିବ। ଔଷଧି। ଅପମାନ କୋଉ ଜାଗାରୁ ଆପଣ ଅପମାନ ପାଇକି ଯାଇଥିବେ, ଗାଁରେ ଯାଇକି କହିବେ ମନେକର ମୁଁ ଏଠି ବାଟ ପାଲା ଗାଇବାକୁ ଆସିଛି, ଆମର ଏଠି ପାଲା ଭଲ ହେଲା, ତୁ ବସ୍ ବିକା ମତେ ବୋଧ ହଉଛୁ ସାରେ ଆମେ ଟିକେ ବାଟ ପାଲା ଗାଇବାକୁ ଆସିଛୁ, ମୋ ପାଲା ଭଲ ହେଲାନି, ମୋ ଗାଁରେ ମୁଁ ଯାଇ କହିବି ମୁଁ ହାରିକି ଆଇଛି ବୋଲି ନା ସାରେ ତାଙ୍କୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଲୁ ଆମେ କହିବୁ। ତୁ ବସୁନୁ କାହିଁକି, ତୁ ଏମିତି ହଉଛୁ। ତାହେଲେ ଅପମାନ କଥା କେହି କାହିଁରେ? ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଗଲା ବେଳେ କାହାକୁ ଜଣାଯାଏ ନାହିଁ। ଦାନ ଦେଲେ କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ନାହିଁ। 9ଟା ଜିନିଷ ମଣିଷ ଲୁଚେଇକି ରଖେ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ହେ ପରଶୁରାମ, ତମେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ, ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୃତ୍ତି କଲ, ତମ ନିଜ ଧର୍ମର ବ୍ୟଭିଚାର କଲ। ଯିଏ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିକି ନିଜ କର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ କର୍ମକୁ ଆପଣାଏ ତାକୁ ବ୍ୟଭିଚାର କର୍ମ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ବାହୁରେ ବଳ ଅଛି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ମୋ ଭାଇ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିକି ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କପିକି ପରଶୁରାମ କପି, 2 ଜଣ ଯାକ କପି। ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଡାକିଲେ ପରଶୁରାମକୁ, ପରଶୁରାମ ହସିଦେଲେ, କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତୁ ମତେ ଡାକୁଛୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ? ଆରେ ତୁ ମତେ ଡାକୁଛୁ? ଆରେ ତୋ ବାପା ଦିନେ ମତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଡାକିଥିଲା। ଖାଲି କଥାରେ କହିଲେ ହବ ନା? ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ରେଣୁକା ନନ୍ଦନ ରାମନୁଜକୁ ବୋଇଲେ ରେ ପାପି ଅନୁଜ, ଆରେ ବୋଇଲେ ରେ ପାପି ଅନୁଜ ରେ ବୋଲା ବୋଇଲେ ରେ ପାପି ଅନୁଜ। ପିତା ତୋର ଚିନ୍ତା କରି କାଙ୍କା ମତେ, ପିତା ତୋର ଚିନ୍ତା କରି କାଙ୍କା ମତେ। ଲୁଟି ଦେଖିଲା ମୋ ସୌଜ, ଲୁଟି ଦେଖିଲା ମୋ ସୌଜ।
ପରଶୁରାମ କହିଲେ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତୁ ମତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଡାକୁଛୁ ରେଣୁକା ନନ୍ଦନ ରାମ ଅନୁଜକୁ ବୋଇଲେ ରେ ପାପି ଅନୁଜ କହିଲେ ଏ ମୂର୍ଖ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତୁ କଣ ମତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଡାକୁଛୁ ତୋ ବାପା ଦିନେ ମତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଡାକିଥିଲା ତୋ ବାପା କିଏ କହିଲ ଦଶରଥ ତୁ ପାଟି କରନା କହିଲା ତୋ ବାପା ମତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଡାକିଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଦୂରର କଥା ତୋ ବାପା ପରା ମୋ ନାଁ ଶୁଣିକି ଯାଇକି ନାରୀଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲେ ପଣନ୍ତ ଭିତରେ ଲୁଚିଥିଲା ନାରୀଙ୍କ ପଣନ୍ତ ଭିତରେ ଯୋଉ ଦଶରଥ ଲୁଚିଥିଲା ତୁ ତାରି ପୁଅ ତୁ ମତେ ଯୁଦ୍ଧ ଡାକରା ଦଉଛୁ ତାର ସୂତ ତୁ ବୋଲାଉଛୁ ବୀର ଶେଖର ବିଛା ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିନୁ ନାଗଲାଙ୍ଗୁଡରେ ତୁ ହାତ ମାରୁଛୁ ସେଇଠି ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ପରଶୁରାମ ମୋ ବାପା ଲୁଚିଥିଲେ ଏହା ସତ୍ୟ ମୋ ବାପା ଲୁଚିଥିଲେ ଏହା ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ତମ ଭୟରେ ନୁହଁ ନା ମୋ ବାପା କାହିଁକି ଲୁଚିଥିଲେ ଶୁଣି ନା ଦିନେ ବନ ପାନ କରୁଥିଲା ଘୃଷ୍ଟି ଦୃଷ୍ଟିରେ ବନପତି ଜନ୍ମିଲା বিচারি দেখিলা দেখি বড়া হব রতিরে କହିଲେ ମୋ ବାପା କାହିଁକି ଲୁଚିଥିଲେ ଶୁଣିବ ନା ଦିନେ ବନପାନ କରୁଥିଲା ଘୃଷ୍ଟି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ବନପତି ତାର ଘୃଷ୍ଟି ବୋଲେ ଘୁଷୁରୀ ବନପତି ହେଲା ସିଂହ ଥରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଘୁଷୁରୀ କି ଶୋଷ ହେଲା ସାରେ ଘୁଷୁରୀ କି ଯୋଉ ସମୟରେ ଶୋଷ ହେଇଛି ସିଂହକୁ ଶୋଷ ହେଇଛି ଇଏ ଦି ଜଣ ଯାକ ଜଙ୍ଗଲି ଯିବ ଦି ଜଣ ଯାକ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଝରଣା କୂଳକୁ ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଘୁଷୁରୀ ଯାଇକି ଆଗ ପହଞ୍ଚିଲା ଘୁଷୁରୀ ବିଚରା ଘୁଷୁରୀ ଯାଇକି ଆଗ ପାଣି ପିଇବ ବୋଲି ପହଞ୍ଚିଛି ଘୁଷୁରୀ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପିଉଛି ସିଂହ ଯାଇକି ପଛରେ ଠିଆ ହେଇଛି ସିଂହ ଭାବିଲା କହିଲା ଏ ଘୁଷୁରୀ ଯଦି ମତେ ଦେଖିବ ଆଉ ପାଣି ପିଇବନି ଏ ଜାଗା ଛାଡିକି ପଳେଇବ ତେଣୁ ସିଂହ କଣ କଲା ବିଚରା ଘୁଷୁରୀ ପାଣି ପିଇକି ଯାଉ ଏଇଆ ଭାବିକି ଟିକେ ବୁଦା ମୂଳେ ଛପିଗଲା ସିଂହ ଟିକେ ବୁଦା ମୂଳେ ଛପିକି ରହିଲା ସିଂହ ଯେତେବେଳେ ବୁଦା ମୂଳେ ଛପିଗଲା ଘୁଷୁରୀ ଢୋକେ ପାଣି ପିଇକି ମୁହଁଟାକୁ ପଛକୁ ଚାହିଁଲା ଘୁଷୁରୀ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ସିଂହ ଲୁଚିଛି ଘୁଷୁରୀ କହିଲା ସିଂହଟା କିଆ ଲୁଚିଲା ମୁଁ କଣ ଜାଣିଲିନି କି ନା ସିଂହ କଣ ପାଇଁ ଲୁଚିଲା ନା ଜଣା ପଡିଲା ହଉ ନାରାୟଣ ମଙ୍ଗଳ କୁହନ୍ତୁ ମା ନାଟା ହଉ ମୋ ମା ଅନିବାର ମହାପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମଙ୍ଗଳ କୁହନ୍ତୁ ରିଷ୍ଟାଇଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କୁହନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଯଶ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରି ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲନ୍ ଦେଖବାର ତାହେଲେ ସିଂହ ଡାକିଲା କହିଲା ଜଣା ପଡିଲା ଘୁଷୁରୀ ଡାକିଲା କହିଲା ଜଣା ପଡିଲା ମୋ ଭୟରେ ହେଲାଣି କହିଲା ଏ ସିଂହ ତୁ କିଆ ଲୁଚିଛୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଲି ମୋ ଡରରେ ଲୁଚିଛୁ ମୋ ଭୟରେ ଲୁଚିଛୁ ଆଉ ଲୁଚିଲେ କଣ ମୁଁ ତୋତେ ଆଜି ଛାଡ଼ିଲିଣି ଟାଇମ ହେଲା ଆସିବେ ସିଂହ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାଇଲାନି ଘୁଷୁରୀ ଭୟରେ ସିଂହ ଲୁଚିବ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏଟା ସତ କଥା ନାଇଁ ସିଂହ ଉଠି ପଇଲା କେଶରୀ ବୋଇଲା ଏ କଥା ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ କହିଲା ଏ ସିଂହ ଏ ଘୁଷୁରୀ ତୁ ଯା ବୁଲି ବୁଲି ଚାରିଆଡେ ପ୍ରଚାର କରିବୁ କରେ ସିଂହ ମତେ ଦେଖିକି ଡରିଗଲା ତୁ ଚାରିଆଡେ ରାଜ୍ୟ ସାରା କଣ ଭାରତ ସାରା ପୃଥିବୀ ସାରା ପ୍ରଚାର କରିବୁ ଯେ ସିଂହ ମତେ ଦେଖିକି ଡରିଗଲା ଆଜ୍ଞା ବୁଝୁଛୁ କଥାଟା କେମିତି ହଉଛି ତୁ ଚାରିଆଡେ ପ୍ରଚାର କରେ ମୋର କିଛି ଫରକ ପଡିବନି ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଘୁଷୁରୀ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥା ନା କଣ ଦଶା ବ୍ୟାଘ୍ର ସୀତା ପୂର୍ବେ ସପ୍ତ ସିଂହ ତ୍ରୟୋଗଜା ପଣ୍ଡିମେବ ଜାନାତି ସିଂହ ଶୁକର
ସିଂହ ବଳଟା କେତେ ଆଜ୍ଞା ଶୁକର ବଳଟା କେତେ ଆଜ୍ଞା। ଯିଏ ପଣ୍ଡିତ ସିଏ ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ତୋ ଭଳିଆ ଘୁଷୁରୀ ସାଥିରେ ମୁଁ ଅଯଥାରେ ବାକ୍ୟ କରିକି କଣ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ଲାଭ ହବନି ପଣ୍ଡିତେ ଆଜ୍ଞା। ଏତିକି କହିବା ପରେ ପରଶୁରାମ କହିଲେ ହଁ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର କଣ ତମ ଭିତରେ ମାଲିକ କିଏ ହଁ। ଏଠିକି ଆସ ତମର ମୁଖିଆ କିଏ ତୁ ଛୋଟ ପିଲାଟା ତୋ ସାଥିରେ ମୋର କିଛି ବାଛୁତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ହ୍ୟାଲୋ। ଏ ସମୟରେ ବିଶେଷ ସୂଚନା ହରପ୍ରସାଦ ବାବୁ ଗାୟକଙ୍କର ଗାଇବା କହିବାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ 100 କୋଟି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ହଉ ହରପ୍ରସାଦ ବାବୁଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ରିସ୍ତାରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତୁ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ମୋଚନ କରନ୍ତୁ ବୋଲାନ ଦେଖବା ଆର ହରି ହରି ବୋଲ ତାହେଲେ ବାପା ହଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ତମ ମାଲିକ କିଏ ଆସୁ ହଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ହଁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ହଁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପରଶୁରାମଙ୍କୁ କହିଲେ କଣ ଛାନ୍ଦପତେ ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ ଲେଖିବେ କିଏ କିଏ ଅନଙ୍ଗ ଅନଙ୍ଗ ନରେନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞା। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା। ପାଲରେ ସବୁ ରହିବା ଦରକାର ନା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଖାଲି ସ୍ୱର ଲମ୍ବେଇଲେ କଣ ହବ ନାଇଁ, ନାଇଁ। କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଅନଙ୍ଗ ନରେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ କଣ? ପରଶୁରାମକୁ ରାମ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା। କହିଲେ କମଣ୍ଡଳୁ ପାତ୍ର ଦେଇ ପୂଜିବାକୁ କମନାରୁ ପାତ୍ର ଦେଇ ବାଲ୍ମୀକ ଭାବିଥିଲେ ଘଣ୍ଟ ଦବାବାକୁ ସାଧୁ ହେଲେ ଆରେ ସାଧୁ ମୁନିମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ଭେଟିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପରଶୁରାମଙ୍କୁ କହିଲେ ହଁ। କହିଲେ ହେ ପରଶୁରାମ ପରଶୁରାମ ତମେ ବାଟରେ ଘାଟରେ ଜଗୁଛ ହଁ ତମର ମୁଁ କି ସେବା କରିବି କମଣ୍ଡଳୁ ପାତ୍ର ଦେଇ ପୂଜିବା ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କମଣ୍ଡଳରୁ ପାଣି ନେଇକି ତମ ପାଦ ଧୋଇବି କି ହଁ କାହିଁକି କହୁଛି କି ନା ଏମିତି ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଚୋର ବାଟରେ ଜଗୁଥିଲା ହଁ ସେ କିଏ ସେ ଚୋର କିଏ ହଁ କାଲି ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା ଦଶରତ୍ନାକର ବାଲ୍ମୀକ ସାଧିଥିଲେ ଖଣ୍ଟ ସ୍ୱଭାବକୁ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଏମିତି ବାଟରେ ଘାଟରେ ଚୋରି କରିକି ହଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ର ଦେଖେଇକି ଡରଉଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ତମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଆମକୁ ଡରଉଛ ହଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଚୋରରୁ ସାଧୁ କରିଦେଲି କରିଦେଇଛି କିଏ ନିଜେ ରାମ କହୁଛନ୍ତି ହଁ। ଯଦି ତମେ କହିବ ହେ ପରଶୁରାମ ହଁ ତମକୁ ବି ମୁଁ ସାଧୁ କରିଦେବି ପରଶୁରାମ କହିଲେ ମତେ ସାଧୁ କରିବ ହଁ ଯଦି ବଳ ଅଛି ହଁ ମୁଁ ଏଇ ଧନୁଟାକୁ ଟେକିକି ଖାଲି ଟିକେ ଦେଖ 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 ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପରଶୁରାମଙ୍କର ଧନୁ ହଉଛି କିଏ ବୈଷ୍ଣବ ଧନୁ ବୈଷ୍ଣବ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୋତଣ୍ଡଟା ଦେଇଦେଲେ କାହାକୁ ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ପରଶୁରାମଙ୍କର ବୈଷ୍ଣବ ଧନୁଟାକୁ ଧରିକି ରାମ ପଳେଇ ଆସିଲେ ହଁ 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 ପରଶୁରାମଙ୍କର ବଳ କୋଉଟା ଧନୁ ଧନୁଟା ହଉଛି ବଳ ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଥାତ ପରଶୁରାମ ତାଙ୍କ ବଳଟା ହରଣ କରିନେଲେ ଯେତେବେଳେ ବଳଟା ଦେଇଦେଲେ ହଁ ବଳ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲେ ନିସ୍ତେଜ ହେଇଗଲେ କିଏ କଳା ହରଣ ହେଇଗଲେ କଳାହରଣ ହେଇଗଲେ ପରଶୁରାମ ପରଶୁରାମ ସେଇଠି ପରଶୁରାମ ଜାଣିପାରିଲେ ହଁ କହିଲେ ମୁଁ ଆଂଶିକ ଅବତାର ହଁ କିନ୍ତୁ ଏ ରାମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାମ ଅବତାର ହଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବତାର ଶ୍ୟାମ ରାମ ରାଘବ ହଁ କଂସା ନୃସିଂହ କୃଷ୍ଣ ରାଘବ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ କହିଲେ ସେଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରାଘବ ହଁ। ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଶରଣ ପଶିଗଲେ ହଁ, ହଁ, ସେଇଠି ପରଶୁରାମ ରାମ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା। ହେ ପରଶୁରାମ ହଁ। ଯୋଉ ବଳ ତମେ ମତେ ଅର୍ପଣ କରିଛ ହଁ। ଏ ବଳ ସକାଶେ ହଁ। ତମେ ଚାରି ଯୁଗରେ ଅମର ହେଇକି ରୁହ ହେ ଆରେ ବାପା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ବଳେ ମରଣ ଜିଣିପାରେ ତାହେଲେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅମର ହେଲେ କିଏ ବଳି ଆଉ ଅଶ୍ୱସ୍ତମା ଆଜ୍ଞା ବିବେକରେ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଭୀଷଣ ବିଭୀଷଣ। ଜ୍ଞାନରେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାସ ବ୍ୟାସ। ଆଉ ବଳରେ ରେଣୁକାନନ୍ଦ ପରଶୁରାମ ପରଶୁରାମ। ତେଣୁ ଭାଗବତ କହିଲେ ହଁ। ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ବଳେ ହେ ହେ ମରଣ ଜିଣିପାରେ ମରଣ ଜିଣିପାରେ, ମରଣ ଜିଣିପାରେ। ତେଣୁ ସେଇ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନର ଠାକୁର ମହାପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ହଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବନ୍ଦ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାମ ଠାକୁର ରାମ ଠାକୁର। ଏ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ହଁ। ଏବଂ ବାବା ବାଙ୍କନିଧି ଆଜ୍ଞା। ମହାପ୍ରଭୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ହଁ। ଆଜି ଏ ତୃତୀୟ ରଜନୀର ପ୍ରଥମ ସ୍ତବକରେ ପଦାର୍ପଣ କରି ହଁ। ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା। ଦୂରରୁ ଆସିଥିବା କଳାପ୍ରେମୀ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁରାଗୀ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କର ହଁ। ସମଧର୍ମୀ ସମମର୍ମୀ କଳାକାର ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ
କ୍ଷତ୍ରୀ ହଁ। ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ହଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରି ରିଷ୍ଟାଇଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏ ଗ୍ରାମରୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହଁ ଚୌର ଭୟ ରୋଗ ଭୟ କାଳ ବିକାଳ ଦୂରୀଭୂତ କରି ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସୁଜଳା ସୁଫଳା ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା କରନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି